تو ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں، اور یہ تو اس جماعت اسلامی کے نائب صدر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کئی کتابیں افسانے کی ناول انہوں نے لکھی ہیں اور بہت اچھے کالم وہ لکھتے ہیں، اور ان کی نظر بھی بہت اچھی اردو زبان پر ہے۔ تو ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، خاکہ نگاری کے حوالے سے میں تاخیر سے آیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ایک اور پروگرام میں تھا، لیکن بہت ساری باتیں سننے اور سیکھنے کو ملی۔ ایک بات پر جتنے لوگوں نے اظہار خیال کیا، سب کا اتفاق تھا کہ اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ آپ جو ہے وہ خاکہ نگاری میں کتنا بھی احتیاط کر لیں، لیکن اجرا کے بینر پہ بھی جو ہے آپ کو احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک آدھ جملہ بھی ایسا اس پہ دکھائی دے تو وہ جس کی خاکہ نگاری کی گئی ہے وہ اس پر گرا گزر سکتا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم رکھ سکتا ہے اتنی اچھی کتاب کے اجرا میں شریک ہونے سے۔ دوستو، قمر صدیقی صاحب نے جو وجوہات بتائیں خاکہ نگاری میں مشکلات کی، اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، ہم بچپن سے سنتے ہیں اسکول کی کتابوں میں اپنی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، دوسرے مصرے کی طرف یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ جو خاکی ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے وہ بیچارہ نہ نوری ہوتا ہے نہ ناری ہوتا ہے، یعنی ہندی کی ناری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ عربی اور فارسی کی جو بات ہو رہی تھی، عربی کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوری پہلو پہ لکھنا جو ہے وہ آسان، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جب ناری پہلو پہ لکھنا پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ناری جو ہے وہ ذرا مشکل ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ تو اب وہ جو ہے جب انصاف کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، تو اس لیے خاکہ نگار کے لیے عالم صاحب نے یہ قطعہ لکھا ہے جس کے آخری دو مصرے اس طرح سے ہیں: آداب گفتگو کا تقاضا ہے یہ میاں، دل پہ کسی کی آپ کی باتیں گرا نہ ہو۔ تو یہ جو آخری مصرع ہے یہ دراصل ان لوگوں کے لیے زاد راہ ہے جو کہ خاکہ نگاری میں اپنا قلم چلانا چاہتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگ جو کہانی لکھتے ہیں، مطلب اشتیاق بھائی ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس بڑی آزادی ہوتی ہے، جو من میں آئے لکھو، ہمارا کردار ہے۔ کوئی اگر اس پہ کوئی اعتراض کرے تو ہم لوگ بول دیتے ہیں بھائی تم اپنا لکھو، یہ ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے لکھیں۔ لیکن خاکہ نگاری میں یہ آزادی نہیں ہے، آپ کو حقیقت سے قریب رہنا پڑتا ہے۔ آپ اگر افراد و تفرید کا شکار ہو جائیں تو پھر لوگوں کی تنقید سننا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہے جو کہ اس فن میں جو ہے وہ پیش آتی۔ خاکہ نگاری کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے اس کو دلچسپ بنانا۔ قمر صدیقی صاحب کہہ رہے تھے ریڈیبلٹی، یعنی یہ کہ آدمی
کسی اجنبی کے بارے میں پڑھنا شروع کرے اور پڑھتا چلا جائے، تو یہ جو ہے وہ خاکہ نگار کے فن کی معراج ہوتی ہے کہ وہ اپنی تحریر کو پڑھوا دیتا ہے، اس کے لیے زبان، بیان وغیرہ۔ میں چاہتا تھا کہ اس کتاب کے کچھ اقتباس آپ کو سناؤں، لیکن اس میں بھی ایک مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس میں جملے ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ تو آپ شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے میں لوں گا تو یہاں رکوں گا تو پھر وہ اگلا جملہ اس سے لگا ہوا ہے، اور پھر سوچتا ہے انسان کہ چلو ایک اور لے لو تو اگلا پھر اس سے لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے پورا جو ہے وہ پیراگراف، بلکہ اگر جو ہے وہ احتیاط نہ ہو تو پورا مضمون جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے اقتباس میں۔ تو یہ اس کتاب کے اقتباس لینے میں ایک مشکل ہے۔ پھر بھی میں آپ کو 2 اقتباس سنانا چاہتا ہوں۔ سردار جعفری صاحب کے مضمون پہ بہت کچھ کہا گیا تو میں اس پر اس کا اقتباس نہیں سناؤں گا، بلکہ اس کے اوپر تو ایک مقالہ بھی سن لیا آپ نے، اور تقابلی مقابلہ بہت مشکل۔ رفیق دیکھیے، اصل میں آج کل کی جو نسل ہے، مطلب پرانی نسل بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی ہے کہ اس میں انسان بہت جلدی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھ کو جو ہے وہ یہ نہیں پڑھنا ہے، یا جو ویڈیو بناتے ہیں راشد صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں سننا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں آج کل لوگ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنا یا نہیں دیکھنا، اور تحریر میں بھی 2-4 جملے کے بعد انسان فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ شکیل صاحب بہت مطالعہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ فیصلہ کر لیتے ہوں گے کہ بھائی اب بس یہ اس کو نہیں پڑھنا۔ تو اب آپ کو شروع میں ہی ایسا کچھ لکھنا پڑتا ہے کہ قاری جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے۔ مثلاً ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کے بارے میں عالم صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کوئی چنگیز یا ہلاکو تو نہیں تھے۔ اب اس کے بعد ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا تھے، اور یہ کیوں کہا کہ چنگیز و ہلاکو نہیں تھے۔ تو پھر پھر انسان جو ہے وہ تحریر اپنے آپ کو پڑھوانے لگتی ہے، مگر ان کے سامنے بڑے بڑے سرماؤں کے عقل کے طوطے اڑ جاتے تھے، اور وہ شخص خوش نصیب سمجھا جاتا تھا جو ان کے خانہ غضب سے محفوظ۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح سے اگر کوئی تحریر شروع ہو تو پھر قاری کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی تحریر کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ویسے کسی تحریر کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریر جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جائے۔ میں ایک اور آخری جو تحریر ہے جو انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں لکھی ہے، اس کا ابتدائی جملہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے ابا پگرم سلطان بود کہلانے کے مستحق کبھی نہیں رہے، وہ بچپن ہی سے مٹھی میں ہوا بند کرنے کے عادی تھے۔ ابا نے درجہ سوم تک تعلیم ہندی میڈیم اسکول سے حاصل کی تھی۔ گھر کا حال ایسا تھا کہ پیسہ دھو کر اٹھانا بھی محال تھا۔ وہ مقدر کے اتنے دھنی بھی نہیں تھے کہ بچپن میں آرزوؤں کی تتلیاں پکڑتے تھے کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ ان کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی کہ کپڑا پہنے جگ بھاتا اور کھانا کھاوے من پاتا۔ تو دوستو، خاکہ نگاری میں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں میں ایک فرد ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، اور اس سے متعلق کچھ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ دراصل خاکہ نگار کا فن ہے۔ اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو جیسا کہ اعجاز صاحب نے کہا کہ وہ شخصیت جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم صاحب جو ہے وہ اس میں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کامیابیوں میں مزید اضافات کرے، اور
یہ جو اقتباس میں نے سنایا وہ اس لیے سنایا کہ یہ جو آج کی تاریخ میں رعایت ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، اس کا آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. کتاب خرید کے پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت دنوں سے کوئی کتاب خریدی نہیں ہوگی تو شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو آج آپ جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کتاب خریدیں اور پھر آپ پڑھیں. ایک مرتبہ میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. میں دادر اسٹیشن سے آ رہا تھا تو وہ ہرے راما ہرے کرشنا والے جو ہے اسکان والے ایک اسٹال لگاتے ہیں، اس میں بھگوت گیتا ہوتی ہے. تو میں دیکھا ان کو اور پھر میں رکا اور میں نے وہ ایک ذخیر بھگوت گیتا، بہت ہی اچھی چیز، بالکل اس سے بھی اچھی، اس کو میں نے اس کی شکل لکھنے کے لیے اٹھایا. تو اس نے کہا، وہ جو نوجوان وہاں کھڑا تھا ان کا کارکن، اس نے کہا کہ جناب لے لیجیے آپ. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ حالانکہ میں خریدنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی مروت میں پوچھ لیا. تو اس نے بتایا کہ 200 روپے. میں نے کہا 200 روپے؟ اس زمانے میں 200 روپے زیادہ ہوتے تھے، آج کل بہت کم ہو گئے ہیں، کالج کے زمانے کی بات. میں نے کہا 200 روپیہ. وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی کڑکا ہے بمبئی کی زبان میں. اس نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بولے آپ کے لیے 100 روپیہ. 100 روپیہ بھی مجھ کو زیادہ لگا تو میں نے وہ کتاب اس کے ٹیبل پر رکھ دی. اس کو لگا کہ یہ کتاب لے گا نہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا 50 روپیہ دے دو. تو میری سمجھ میں نہیں، وہ کتاب کی قیمت جو ہے وہ کم سے کم 300-400 روپے ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی اس کی ضخامت تھی اور جس طرح کی اس کی جلد وغیرہ تھی. تو میں سوچا 200 سے 50 پہ آ گیا تو فری دے دیتا. لیکن اگر وہ فری دیتا نا تو میں پڑھتا نہیں اس کو. اب میں 50 روپیہ دے کے میں نے لیا ہے نا، تو 50 روپیہ وصول کرنے کے لیے کم سے کم 5 صفحے تو پڑھوں گا. تو یہ جو ہے وہ کتاب کو خرید کے پڑھنے کا معاملہ ہے. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں عالم ندوی صاحب کو ان کی اس کتاب پر. اور میں ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھ رہا ہوں. مطلب آپ ان کی گزشتہ کتابوں کے عنوانات دیکھیں، رہبر حج، اخلاق گمشدہ، رمضان المبارک کے احکام اور کچھ اعمال، یہ موضوعات کو آپ دیکھیں. اور اس کے بعد یہ موضوع، اس میں جو ہے وہ ایک فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ تدریس کے زمانے میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے اتنے سارے مضامین جمع کرتے کہ ایک کتاب بن سکے. حالانکہ لکھے تو آپ نے اسی زمانے میں تھے، لیکن اب جو ہے وہ آپ نے یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد شعری مجموعہ آپ کا آ رہا ہے، نثری نظموں کا مجموعہ آ رہا ہے. وہ جب نثری نظموں کا مجموعہ آئے گا تو پھر اس میں کیا ہوگا وہ میں نہیں جانتا. میری تو نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نثری نظموں کو جو ہے وہ صنف سے شاعری نہیں مانتے. لیکن اچھا ہے، وہ چھپنا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب تک کہ گفتگو نہیں ہوگی، مباحثے نہیں ہوں گے، تب تک کہ جو ہے وہ ارتقا نہیں ہو سکتا زبان کا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار قمر صدیقی صاحب کا ذکر آ رہا ہے. وہ میرے دوست ہیں، پورا نہیں مانیں گے. انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خاکہ نگاری میں جناب واقعات کے انتخاب میں خاص خیال رکھا جانا چاہیے. یعنی وہ جو اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. تو وہ خاکہ نگاری میں ہی یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب اظہار خیال ہو تب بھی جو ہے وہ واقعات کے اظہار میں احتیاط ہونا چاہیے. مثلا میرے بہت دل سے قریب دوست ہیں، اس لیے مجھ کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ ناراض ہو گئے. میر صاحب اگر وہ ٹائپنگ والا واقعہ نہیں سناتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن اس کے سنانے سے تھوڑا بہت نقصان ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ باتیں، لیکن جب بھی ہم لوگ موضوع سے ہٹتے ہیں نا تو گڑبڑی ہو ہی جاتی ہے. تو اگر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ رہے تو اس میں اس کا بھی بھلا ہے، اور جن لوگوں کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہے ان کا بھی بھلا ہے، سب کا بھلا ہے. تو یہ ایک میرا مشورہ ہے. لوگ اس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی. میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں
आलम नदवी साहब की लिए, उनकी सेहत के लिए, और उनकी इन सफ़रनामों का हम लोगों को इंतज़ार रहेगा, हज के सफ़रनामे का और अमेरिका के सफ़रनामे का। मतलब ये दो भी जो है वो मुतज़ाद सफ़रनामे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अगर वो इसी ज़बान और बयान के साथ होंगे तो यकीनन बहुत दिलचस्प होंगे। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इनकी सही को कबूल फरमाए, इनकी सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, और इनकी ये तहरीरों से हम लोगों को इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान साहब, और शुक्रिया आपका कि आपने एक अच्छी रहनुमाई की। हम तो निज़ामत सीख रहे हैं, और हमारे उस्ताद जो है इस फील्ड में इकबाल न्याज़ी साहब हैं, तो बस कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चूँकि यहाँ के जो नाज़िम थे उन्होंने आखिरी वक्त में वो शायद बीमार हो गए या क्या वजह रही, तो बहरहाल अब हाज़रीन मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन बस 3 तकारीर और हैं हमारे साथ, और बहुत ही अहम हैं। हम जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब से गुजारिश करते हैं, जिस किताब का उन्होंने अपने हाथों से रस्म इजरा किया है, वो आएँ और अपना इज़हार ख़याल करें। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन और दायस पे बैठे हुए दोस्त। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब किसी वजह से यहाँ से चले गए, और सलमान गाजी साहब, डॉक्टर सलीम साहब और आलम नदवी साहब, और हमारे दोस्तों में डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब सामने बैठे हुए हैं, एजाज हिंदी साहब हैं, फ़ारूक सैयद साहब हैं, इश्तियाक सईद साहब, लंबी फहरिस्त है। बहरहाल मैं सोचता हूँ कि इस प्रोग्राम की कामयाबी की ये बहुत बड़ी दलील है, चूँकि यहाँ तो हम लोग आए थे उजले और धुल्ले नकूश के इजरा के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए। तो कुछ बातें ऐसी हो गई यहाँ कि उसकी वजाहत मैं चाहता हूँ हो जाए, और जो गलतफहमी है तो उसका अजाला भी हो जाए। एक चीज़, हालांकि वो मौजू नहीं था जो यहाँ बातें एक दो की गई, और मैं समझता हूँ कि भाई कि चूँकि मैं ऐसे मनसब पे हूँ तो उन बातों को ज़रा मैं वाज़ेह करूँ कि जो गलतफहमियाँ हैं लोगों में। सबसे पहले तो आपने कहा कि मदरसे की अहमियत को तस्लीम नहीं किया जाता, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में मदरसे की अहमियत को तस्लीम नहीं किया गया। ये मैं समझता हूँ कि किसी के ज़ाती तसव्वुरात हो सकते हैं, उसका अपनी एक राय हो सकती है। वरना मदरसतुल उलूम से लेकर गाज़ीउद्दीन हैदर तक या नदवा तक अगर आप इसकी खिदमात को फरामोश कर दे ज़बान के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू की तारीख़ ही मुकम्मल नहीं। और ख़ास करके अगर आप देखें तो दारुल मुसन्निफ़ीन, उसकी खिदमात को हम फरामोश कर दें, और मैं नहीं समझता कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी आपने बात किया मदरसे के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो मदरसे की डिग्री को या मदरसे को रिकगनाइज न कर रही है। और इसमें थोड़ी सी कमी मदरसे के लोगों की भी है कि दिल्ली में एक बोर्ड है जो मदरसा डिग्री और मदरसे को रिकगनाइज करता है, और मरहूम प्रोफेसर साहब अली साहब और डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब हैं यहाँ, ये इसकी शहादत देंगे कि हम लोगों ने खुद फ़ोन किया था कई मदरसों को कि भाई कि आप लोग अपने कागजात वहाँ जमा कर दें, ताकि UGC जो है नाम से होता है तो उसको रिकगनाइज कर दें। लेकिन हुआ ये कि मदरसे के लोगों ने बाकायदा और बरजस्ता ये कहा कि हमने जो है दीनी तालीम के लिए मदरसा खोला, असली तालीम के लिए नहीं खोला। तब ये बताइए कि भाई कि ये मदरसे को अगर मेन स्ट्रीम से आप हटा रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक बहुत साफ तौर पर मैं कह दूँ कि अगर मदरसे की अहमियत को तस्लीम नहीं करते हम लोग, तो JNU, जामिया अलीगढ़, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इवन की BHU जैसी यूनिवर्सिटी ने उसको रिकगनाइज किया। और आपको एक खुशखबरी सुना दूँ कि अभी हाल ही में मैं और डॉक्टर कमर सिद्दीकी, डॉक्टर ताबिश खान, हम लोगों ने मिल के मुंबई यूनिवर्सिटी को खुद एक फ़ाइल सबमिट की है कि मदरसा डिग्री को रिकगनाइज किया जाए। और तकरीबन 266 मदरसों की लिस्ट हमने दी है। तकरीबन 345 सफ़ात पे उनको हमने दस्तावेज़ सबमिट किया है, कागजात सबमिट किए हैं, ताकि उनको कहीं से उसको इनकार करने का मौका न मिले। BHU जैसी यूनिवर्सिटी है हमारे सामने, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने दिया है,
नात महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे के आज अभी उनकी अहमियत को तस्लीम नहीं करते तो JNU, जामिया अलीगढ़ और दूसरी यूनिवर्सिटी मदरसे के बच्चे को अपने आप क्यों लेती? आज उनकी अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आप अगर उठा के यूनिवर्सिटी को देखें तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो है वो मदरसे के बच्चों। दूसरी चीज़, मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब कह रहे थे कि नात को सिंध की हैसियत से नहीं समझा जाता। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को हम एक सिंध की हैसियत से निसाब में शामिल कर दें तो ही उसकी अहमियत है। अभी आपको मैं बताऊं कि मेरे अंदर में खुद 2 PhD हुई। एक जो है एमफिल क्या इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की नातिया शायरी पे मोहम्मद इरफान रज़ा ने काम किया, और अभी मेरे अंदर में एक लड़के ने PhD सबमिट किया है, हमारे साथ काम किया उसने, अनवर अफसर ने, जो कि खानवादा उस्मानिया की इल्मी और अदबी खिदमात, जिसमें 13 नात शोरा समझ। तो ये मेरा मैंने खुद, हाँ, गैर मुस्लिम नात शोरा पे काम कर रहे हैं, शाहिद अली काम कर रहे हैं भाई। मेरे खुद कई मज़ामीन जो है, इकबाल सुहेल के नातिया शायरी पे, नात के औसाफ पे मैंने लिखा है, जो बड़े रिसाले निकल रहे हैं, आपके अमेरिका से निकल रहा है, हमारे यहाँ से दबिस्तान नात करके निकल रहा है, आपके बस्ती से या सिद्धार्थनगर से। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसकी अहमियत को तस्लीम नहीं किया जाता तो उस पर काम क्यों होता। और मदरसे की कई शख्सियात पे PhD हुआ, हमारे यहाँ से खुद अलीम नबी पे काम हुआ और बहुत सी ऐसी शख्सियात। बहरहाल ये मौजू से हट के थोड़ा सी बातें थी, मैं चाहता था कि इसकी वजाहत हो जाए कि ऐसा नहीं है कि मदरसे की अहमियत को कोई तस्लीम नहीं करता या वो है। बहरहाल, और अब मैं ज़रा सा ये उजले धुजले नुकूश जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया, सबसे पहले तो मैं आलम नदीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक चीज़ थोड़ा सा माजरत करूँगा कि मुझको पहले कह देना चाहिए था, ताख़ीर से आने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं वक्त पे पहुँचने वाला आदमी हूँ, लेकिन ये है कि कई प्रोग्राम में मैं बहुत जल्दी पहुँच गया तो लोगों ने कहा कि भाई आप वक्त पर आइए, तो वक्त में इस टाइम आया तो ज़रा सा इसका है। बहरहाल, दूसरी चीज़ ये कि उजले धुजले नुकूश, ये किताब जो सबसे पहले मुझको जो है शोएब इब्जी ने ला के दिया था, कहा कि सर इसको ज़रा सा पढ़िए और इस पर कुछ लिखना भी है आपको। मैंने कहा ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोग्राम के लिए जो है फ़ोन आया आलम नदवी साहब का कि 20 तारीख को लोग महाराष्ट्र कॉलेज में रख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है किसी वजह से वहाँ नहीं हुआ, फिर 27 हुआ। 27 को महाराष्ट्र कॉलेज में होना था, लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम फिर लास्ट में यहाँ हुआ। देखिए, हमारे जो असातिज़ा हैं या मुअल्लिम हैं, उनकी यही इज़्ज़त है। मैं बात बहुत साफ़ कहता हूँ, उसके विषय में कोई वो नहीं। 25 साल 30 साल हमने आपको वक्त दिया और आपके पास हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे का वक्त नहीं है। ये हमारी मेहनत का सिला है। हाँ, आज तो मुझे देखा कि महाराष्ट्र कॉलेज के कितने लोग यहाँ आएंगे। ये आपको जहाँ हौसला अफजाई होनी चाहिए, जहाँ उसकी कदर की जानी चाहिए, ये हमारे यहाँ का एक उस्ताद जो है जिसकी किताब आई है उसमें शामिल होना चाहिए। ये सब बातें जो है बहाने हैं, ये सब मैं तो बड़ा इस सबको पसंद नहीं करता। बहरहाल, उजले धुले नुकूश पे बात करें, बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि जब हम असल में देखिए, जब हम लोग खाके की बात करते हैं, खाका उर्दू में बतौर सिर्फ आया, एक फ़न की हैसियत से दाखिल हुआ, तो जाहिर सी बात है जब कोई फ़न आएगा तो उसके पैरामीटर भी साथ लाएगा, कुछ वसूल ज़ाब्ते उसके होंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको, तो इस किताब को अगर हम उसके खाके के फ़न के पैराए में रख के देखें, उसके पैरामीटर पे हम तोलें, तो मुझको तो कई चीज़ें देखिए बहुत अच्छी है, और कुछ चीज़ें ज़रा सा हमको लग रहा है कि अगर वो चीज़ें नहीं होती किताब और अच्छी हो सकती थी। कोई ऐसा नहीं कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों को देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, पहली चीज़ कि किताब के माखज़ात, जो खाके के माखज़ात होने चाहिए, वो माखज़ात मैं समझता हूँ कि अगर आप इस्तेमाल करते, जैसे कुतूत हैदारी है, तकरीरें हैं, तहरीरें हैं, उनके हवाले से बात करते तो ये किताब और अच्छी हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बेसिकली ये जो किताब है, इसमें उजले धुंधले नुकूश है, मुझको लग रहा है कि कहीं इसमें कुछ धुंधला नहीं है, सब उजला ही है। और सारी बातें जो है बिल्कुल साफ साफ आपने कही हैं कि इसको कहीं मुझको नहीं लगा कि, और सबसे बड़ी मैं दाद दूँगा आपकी याददाश्त की कि 25 साल 30 साल 40 साल पुराने वाक़यात को जिस तरीके से आपने बयान किया है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने फिर जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि माखज़ात पे मैंने बात कर ली। तीसरी चीज़ कि जब हम इसको पढ़ते हैं, इस किताब को,
तो खाके के कई अकसाम हैं, इसमें 3 अकसाम हमको दिखाई दिए। इसको आप किरदारी खाका भी कह सकते हैं, शख्सी खाका भी कह सकते हैं, तासुराती खाका भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिन शख्सियात का आपने इंतखाब किया है, जाहिर सी बात है कि खाके के फ़न की एक बहुत बड़ी खूबी है या उसका एक हिस्सा है कि उन वाक़या शख्सियात से आप बखूबी वाकिफ़ हो, आपके तजुर्बे में हो, आपके मुशाहदे में हो। और मुझको ऐसा लग रहा है उन खाकों के को पढ़ने के बाद थोड़ा सा ख़ास करके रफ़ीक ज़करिया साहब का जो खाका है बहुत अच्छा खाका है, लेकिन उसमें ज़रा सा देख लीजिए उनकी पीएचडी का जो टॉपिक आपने लिखा है वो नहीं है, उसको ज़रा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि चूँकि आप उन पर खाका लिख रहे हैं, उनकी किताब का हवाला है, पीएचडी का मौजूद नहीं है। मुझको याद नहीं आ रहा, मैंने कल तलाश भी किया, क्योंकि 1-2 मज़ामीन मैंने मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल पे लिखा था, तो उनकी मकाल किताबी शक्ल में शाया भी हो चुकी है, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट हुई, फिर उसके बाद वो शाया हुई, तो वो नहीं है जो आपने लिखा है, उसको देख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि नूर सईद अख्तर साहब का जो आपने खाका लिखा, बिल्कुल एक कलीग जो लिख सकता है उस तरीके से आपने लिखा। लेकिन अली सरदार जाफरी के खाके में मैं सोचता हूँ कि उतना अच्छा खाका नहीं है, कि हो सकता है आपके मरासिम उतने करीबी न रहे हों, तो चंद 2-4 जैसे खाके के पढ़ने पे ये लगता है कि 2-4 आपकी मुलाकातें रही हैं, लेकिन आपका नूर सईद अख्तर साहब से और रफ़ीक ज़करिया साहब से वो लगता है कि बहुत गहरे मरासिम थे, यूसुफ नाज़िम साहब से थे। तो ये जो खाके लिखे गए हैं, इसमें वाकई में जो आपने वाक़यात बयान किए हैं वो शख्सियत की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। देखिए इंसान की ज़िंदगी भाई वो तो 60-70 साल 80 साल होती है, लेकिन जो काम की होती है 40-50 साल की ही होती है। और 40-50 साल की ज़िंदगी को आपने जिन अपने वाक़यात के ज़रिए उभारने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि उससे उस शख्सियत को समझने में, उस शख्सियत तक रसाई हमारी हो जाती है। और जब मैं पढ़ रहा था अभी जब, तो मुझको लग रहा था बिल्कुल रफ़ीक ज़करिया साहब और यूसुफ नाज़िम साहब बिल्कुल ये आंखों देखा हाल आप बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब लिखा गया है। तीसरी चीज़ जो है, देखिए ये पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि गाल पे जो है वो तिल अच्छा लगता, मस्सा अच्छा नहीं लगता। तो जो आपने कहावतें, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल वगैरह इस्तेमाल की हैं, ये यकीनन मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी है। और लेकिन थोड़ा सा कहीं कि हमको लगा गैर ज़रूरी, हमको जैसा लगा कि अगर वो कम होती है तो शायद हो सकता है कि किताब का हुस्न दोबाला हो जाता। उसकी वजह यह है कि जो इवन कि हम लोग तो अदब से जुड़े हुए लोग हैं, मैं बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूं कि 70% कहावतों और मुहावरों का तो मैं खुद ही नहीं बता सकता इसके मानी मतलब क्या है। वाकई में बड़े निराले हैं। और चूँकि मेरा काम है लोक अदब के हवाले से कहावतों और मुहावरों पर मेरा काम है, यकीन मानिए कि मैंने खुद नहीं देखा है कि वो कहावतें कहीं मुझसे टकराई, कहीं मैंने उनको पढ़ा। और इसके लिए मैं एक मशवरा ज़रूर आपको दूंगा आलम साहब की, वाकई में आपके पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कहावतों और मुहावरों का, तो किताब में रहने दी तो शाया होगी, उसको अलग से आप शाया कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि कहावतों और मुहावरों पे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वो हमेशा अदब में ज़िंदा रहे। और आलम नदवी साहब के लिए खुशखबरी मैं सुना दूँ कि हमारे यहाँ 28 सितंबर को रिसर्च स्कॉलर सेमिनार हो रहा है। हमने बाकायदा बच्चों को एक टॉपिक ही दिया है कि आलम नदवी की खाका निगारी। हाँ, ये इस बात की अहमियत को तस्लीम करते हुए, किताब को देखते हुए हमने ये चाहा कि बच्चे भी इसको पढ़ें और देखें, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके कहीं न कहीं अपना मुकाम पैदा करेंगे, तो साथ में आपकी चीज़ें भी ले जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, चूँकि भाई बहुत ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, मुझको वो है, मैं टू द पॉइंट बोलने का पसंद करता हूँ। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, कुछ तासुरात थे जो मैंने कह दिया। अगर आपको कहीं नागवार लगा हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन ये है कि किताब की जो चीज़ें थी, जो मैंने पढ़ा, जो देखा, वो मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब।